We were talking about the Delhi Sultanate and the chaos that followed after the death of a sultan in those days. Iltutmish died in 1236 and Alauddin Khilji in 1296. During these 60 years, 10 rulers ruled in Delhi. However, no definite law of succession was prevalent in this period. Hence, there was frequent change of rulers. The very foundation of administration remained unstable. There was no guarantee that the descendants of the present sultan would ascend the throne. The nobility মানে অভিজাত যারা আমির ওমরাহ had revolted, তারা বিদ্রোহ করত, dethroned successor of the previous sultan and occupied the throne. Such incidents often occurred in the 13th century Delhi Sultanate. Earlier, Turkish sultans strengthened their base in the Gangetic Basin. Later, the sultans turned their attention towards the Deccan. Alauddin Khilji was the first sultan of Delhi who extended his empire in the south. His southern expedition was led by Commander Malik Kafur. And you know that Malik Kafur was the commander of Alauddin Khilji, and we may learn some more things about the Sultan Alauddin. And during his time, the market condition, the economic condition of the people may also be discussed. A large standing army is a necessity for a large and expanding empire to be maintained, and such an army required huge sums of money for its maintenance. Alauddin tried to keep down the military expenditure. He fixed the pay of a soldier at 234 টঙ্কাজ, মানে এখনকার দিনের টাকা, যদিও তখন মূল্য আলাদা ছিল, 234 টাকা মাইনে ঠিক করেছিলেন তিনি এক একজন সৈনিকের। And in order to enable the soldiers to meet their expenses, তাদের যাতে খরচ কুলিয়ে যায় সেই জন্যে he regulated the prices of commodities, বাজারে জিনিসপত্রের দাম তিনি নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছিলেন, and thus indirectly reduced the cost of living. তার ফলে যে মানুষের দৈনন্দিন খরচ কমে গিয়েছিল. The prices of all commodities required for daily use were fixed by the Sultan, and his orders were enforced by a high officer called Sahana-i-Mandi. Sahana-i-Mandi means superintendent of the market. With the assistance of a strong staff, the superintendent was assisted by a strong staff, and they used to maintain the prices of all commodities.
In the Khalsa villages of the Doab region, the revenue was to be realized not in cash but in kind. ফসল দিয়ে খাজনা আদায় হতো, টাকাতে নয়। Grain was to be stored in the royal granaries in Delhi. কেন্দ্রীয় রাজকীয় যে রাজার যে শস্য ভাণ্ডার, এখনকার দিনে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সব গোডাউন আছে, এই রাজার গোডাউনেতে শস্য জমা থাকতো। অ্যান্ড ইন টাইমস অফ স্কেয়ারসিটি, যখন অভাব হতো, দ্য গভর্নমেন্ট কুড প্রোভাইড অ্যাডিকুয়েট সাপ্লাই। অল মার্চেন্টস হ্যাড টু রেজিস্টার দেমসেলভস ইন দি অফিস অফ দি শাহানা ই মান্ডি। ওই যে বাজার, বড় বড় বাজারগুলো ছিল, সেখানে সব ব্যবসায়ীকে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হতো। হু অলসো সুপারভাইজ দি মুভমেন্টস অফ অল ক্যারাভানস, সব মালবাহী গাড়ি, ঘোড়ায় টানা এইসব, সেগুলোর মুভমেন্টগুলো কন্ট্রোল করতো ওই সুপারিনটেন্ডেন্ট। নো ওয়ান ওয়াজ অ্যালাউড টু হোল্ড গ্রেইন, কাউকে শস্য মজুত করার পারমিশন দেওয়া হতো না। অর টু সেল ইট অ্যাট অ্যান এনহ্যান্সড প্রাইস, বা বাড়তি দামে বিক্রি করতে দেওয়া হতো না। বারানি সেজ, বারানি একজন, হি ডেসক্রাইবড দি পিরিয়ড, সেজ দ্যাট ইন টাইমস অফ ড্রাউট, যে যখন খরার সময়, খরা হলে, দ্য শাহানা ই মান্ডি সাজেস্টেড দ্যাট দি প্রাইস অফ গ্রেন মাইট বি স্লাইটলি ইনক্রিজড। একবার ওই মার্কেট সুপারিনটেন্ডেন্ট একবার রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শস্যর দাম কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে, কারণ খরা হয়েছে। আর এইটাকেই রাজা, মানে সুলতান, অপরাধ বলে গণ্য করে তাকে 21 বার চাবুক মেরেছিলেন। দিস গিভস আস অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট দি রিগার উইথ হুইচ দি রেগুলেশনস ওয়ার এনফোর্সড। Whatever opinion we may hold about the economic and political justification of these regulations, they were temporarily successful in achieving their purpose. Barani says that even in times of drought, no scarcity of grain was felt. এমনকি খরার সময়তেও দেশে শস্যের কোনো অভাব হতো না, কারণ কেন্দ্রীয় গুদামে সেগুলো সঞ্চিত রাখা হতো, কারণ গোডাউনে সেগুলোকে সঞ্চিত রাখা হতো। The prices of wheat, barley, rice, cloth, sugar, ghee, oil, salt and other articles were fixed, and even animals like horses and cattle were brought within the purview of the regulations. The prices of slaves, তখনকার দিনে কৃতদাস ছিল, যেসব রাজ্য দখল করা হতো সেখানকার লোকদিকে জোর করে কৃতদাস করা হতো। অ্যান্ড মেড সার্ভেন্টস, এবং যা কৃতদাসী, তাদিকে সেসব রাজ্যের মহিলাদিকে কৃতদাসী বানানো হতো, দিয়ে তাদের সেই কৃতদাস, যেমন ঘোড়ার হাট, যেমন গরুর হাট, কোনো কোনো জায়গায় গরু মোষ বিক্রির জন্য হাট বসে, তেমন কৃতদাসদের হাট ছিল, কৃতদাস কেনা বেচা চলতো। দ্য ব্রোকার্স, মানে দালাল যারা, ওয়ার সো স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল, তাদেরকে এত কড়াকড়িভাবে কন্ট্রোল করা হতো, নিয়ন্ত্রণ করা হতো, দ্যাট দে কুড নো লঙ্গার ম্যানিপুলেট দি প্রাইসেস, যে এইসব দাসীদের দাম তারা বাড়াতে পারতো না। ইফ এনি শপকিপার চিটেড এ কাস্টমার অ্যাজ রিগার্ডস দি ওয়েট অফ দি কমোডিটি সোল্ড, অ্যান ইকুয়াল কোয়ান্টিটি অফ ফ্লেশ ওয়াজ কাট অফ ফ্রম হিজ বডি। একবার ভাবো যে কোনো দোকানদার ওজনে কম দিল এবং ধরা পড়ল, তখন যতটা কম দিয়েছে সেই ততটা পরিমাণ মাংস তার শরীর থেকে কেটে নেওয়া হতো শাস্তিস্বরূপ। দ্য রিডাকশান ইন দি কস্ট অফ লিভিং enabled Alauddin to maintain a large standing army without putting too severe a strain on his treasury. But towards the close of his reign, Alauddin, shattered in health, বয়স হয়েছে, শরীর খারাপ হয়ে গেছে,
neglected by his wife and children, তখন তার স্ত্রী তার দেখাশোনা করছে না, তার ছেলে মেয়েরাও করছে না, তখন he became a puppet, হাতের পুতুল হয়ে গেলেন in the hands of মালিক কাফুর, তার সেনাপতি মালিক কাফুরের হাতে, and whose intrigues created a vicious atmosphere in the court and the harem. হারেম মানে যেখানে মহিলাদের ধরে রাখা হতো. খিজির খান was sent to the prison fortress of Gwalior. His mother was imprisoned at Old Delhi. দিয়ে খিজির খানকে পরে মার্ডার করে দেওয়া হয়েছিল. এবং Alauddin died on 2nd January 1316. It was generally believed that Kafur hastened his death by administering poison. তাকে বিষ খাইয়ে মেরে দিয়েছিল তার সেনাপতি কাফুর. এই হলো এই যে রুথলেসনেস, এই কঠোরতা, যেটা সেই সময়কার বিশ্বাসঘাতকতা, ঘন ঘন বিশ্বাসঘাতকতা, রেবেলিয়ান, বিদ্রোহ, এগুলো দমন করার জন্য প্রয়োজন, তা তিনি দেখিয়েছিলেন. কিন্তু শেষমেশ তাকেই সেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হলো. এই এত বড় একজন রুলার লাইক আলাউদ্দিন, who extended his empire up to the South India, he was probably illiterate. He had no acquaintance with learning, according to Barani. But some say that he learned Persian language. He was, however, interested in literature. Both Amir Khusro and Mir Hasan Delvi enjoyed, Amir Khusro was a poet. They enjoyed his patronage. However, before his death, Alauddin disinherited খিজির খান. খিজির খান তার পুত্র, তাকে ত্যাগ করলেন এবং তার ছোট ছেলে, মাইনর, বয়স হয়নি, সিলাব উদ্দিন উমর, তাকে হচ্ছে যে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন. অ্যান্ড দিস ওয়াজ মেড প্রবাবলি আন্ডার মালিক কাফুরস ইনফ্লুয়েন্স. Kafur put the minor on the throne and became the de facto ruler of the empire. এই কাফুর বুদ্ধি দিয়ে বৃদ্ধ আলাউদ্দিনকে এইটি বলেছিলেন, তো সেই জন্যে তাকে নমিনেট করা হয়েছিল যে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার ছেলে শিহাবুদ্দিন উমর সুলতান হবে. যখনই সুলতান করা হলো, তখন কাফুর হচ্ছে প্রকৃত শাসক হয়ে উঠলেন. খিজির খান অ্যান্ড হিজ ইয়াঙ্গার ব্রাদার সাদি খান ওয়ার ব্লাইন্ডেড. ওই আলাউদ্দিনের আর দুই ছেলে খিজির খান আর সাদি খানকে তাদের চোখগুলো খুলে নেওয়া হলো. আলাউদ্দিনস উইডো ওয়াজ ফোর্সিবলি ম্যারিড বাই কাফুর. আলাউদ্দিনের স্ত্রীকে জোর করে বিয়ে করলেন কাফুর. দিয়ে সি ওয়াজ থ্রোন ইনটু প্রিজন. কীরকম নৃশংসতা সেই যুগে চলতো, তাকে জেলে বন্দি করে রাখা হলো. An attempt was made to blind Alauddin's third son Mubarak. তাকে তৃতীয় পুত্র মুবারককেও ব্লাইন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল. বাট আফটার কাফুরস ডেথ মুবারক বিকেম রিজেন্ট ফর শিহাবুদ্দিন উমর. শিহাবুদ্দিন উমরকে আমি একটু আগে বলেছি যে আলাউদ্দিন তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেছিলেন. কাফুর মারা যাওয়ার পরে হচ্ছে যে তিনি রিজেন্ট হলেন, ওই মুবারক রিজেন্ট মানে রাজপ্রতিনিধি. বাট ইন এপ্রিল 1306 দি মাইনর ওয়াজ ব্লাইন্ডেড. নিজের ছোট ভাই, যাকে শিহাবুদ্দিন উমর, যার কথা বলছি, যাকে আলাউদ্দিন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, সেই শিহাবুদ্দিন উমরকে
1316 সালে তারই ভাই মুবারক হচ্ছে তার চোখগুলো কানা করে দিল, অন্ধ করে দিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করলো। নিজের এই ভাই আর ভাইগুলোকে তো সেনাপতি কাফুর ব্লাইন্ড করে দিয়েছে, এবারেতে একেও ব্লাইন্ড করতে চেয়েছিল মুবারককেও। মুবারক যাই হোক ওই কাফুরের লোকগুলোকে ঘুষ দিয়ে তার যে খোঁজা, ঘৃণ্য খোঁজা যারা, সেই খোঁজাগুলোকে ঘুষ দিয়ে সে যা হোক করে বেঁচেছিল। তারপরে যেই কাফুর মরে গেল অমনি ছোটো ভাইকে ব্লাইন্ড করে দিয়ে মুবারক সিংহাসনে বসল এবং he rapidly became a puppet in the hands of a vile favorite named Khusro, originally belonging to a Hindu caste, later on converted to Muslim. তাহলে কি ধরনের সেই সময় সিংহাসনের জন্য একটা রেবেলিয়ান চলতো, বিদ্রোহ চলতো, এবং Khusro now ascended the throne with the title of Nasiruddin Khusro Shah. Many loyal nobles and officers were murdered. No scion of Kholji, Alauddin Kholji ডাইনেস্টি, নো সায়ন, কোনো রকম উত্তরাধিকারী খলজি বংশে রাখা হলো না, বাঁচিয়ে রাখা হলো না। এবং যে special favors were conferred upon Debola Devi, who was forcibly married to Khusro and kept in Khusro's harem. And such type of low-born adventures offended the Muslim aristocracy by defiling mosque and performing idolatrous worship at court. And Ghazi Malik, governor of Dipalpur, now took upon himself the task of punishing the infidel traitor. Infidel মানে ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী। And in 1320 he defeated Khusro near Delhi. The adventurer was captured and beheaded. The successful conqueror was hailed as Sultan by the assembled nobles and came to be known as Ghiyasuddin Tughlaq Shah. Barani says Islam was rejuvenated and a new life came to it. Men's minds were satisfied and their hearts contented. The founder of the new dynasty was a Korauna Turk of humble origin. একেবারে উচ্চবংশীয় নয়। He was a Turkish slave of Balban, and his mother was a Jat woman of Punjab. His success against the Mongols, during that time Mongols used to attack the Indian kingdoms frequently, and he was sent to oppose the Mughals, and his success raised him to prominence in Alauddin's reign. And at the time of his accession to the throne, he was a fairly aged and experienced warrior. And he conciliated
অল ওল্ড অফিসিয়ালস উইথ ল্যান্ডস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টস, সবার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে তিনি তাদেরকে জায়গা দিয়েছিলেন, চাকরি দিয়েছিলেন। সুটেবল ম্যারেজেস ওয়ার অ্যারেঞ্জড ফর দি সার্ভাইভিং গার্লস অব দি খলজি ফ্যামিলি। খলজি বংশ তো নিপাত গেল, সব মেরে দেওয়া হলো, কিন্তু যেসব মেয়েরা বেঁচে ছিল তাদের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। The money distributed by Khosrow to his favorites and supporters was confiscated, সেগুলো বাজেয়াপ্ত করলেন। খসরু যে টাকাগুলো লোকজনকে ঘুষ দিয়েছিল, কিন্তু nothing could be recovered from the famous saint শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া, নাম শুনে থাকবে, তার দরগা আছে, who replied that he had spent in charity the enormous sum he had received from the usurper. The Sultan ordered an inquiry into the religious views and practices, but the court theologians stood by him. The relations between the Sultan and the Sheikh remained strained. এই নিজামউদ্দিন আউলিয়া এর সঙ্গে সুলতান, মানে এই যে নতুন যিনি খলজি বংশের যে ইয়ে করে পতন ঘটিয়ে গিয়াসউদ্দিন তুগলক শাহ, যিনি সুলতান হলেন বর্তমানে, তার সঙ্গে হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার বিবাদ লেগেই রইল। এবং গিয়াসউদ্দিন তুগলক ওয়াজ এ কেয়ারফুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, agriculture was encouraged, canals were excavated for irrigation, the royal share of the gross produce did not exceed 1/10 or 1/11। আমরা আগে দেখেছি যে 6 ভাগের 1 ভাগ দিয়ে দিতে হতো, এখন সেটা 10 ভাগের 1 ভাগ বা 11 ভাগের 1 ভাগ, তার বেশি দিতে হতো না। But with regard to the Hindus, the oppressive policy of Alauddin was followed। কিন্তু আলাউদ্দিন খলজি যেমন হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন, এই গিয়াসউদ্দিন তুগলকও তাই চালাতে লাগলেন। There should be left only so much to the Hindus that neither, on the one hand, they should become arrogant on account of their wealth, nor on the other should they desert their lands and business in despair। হিন্দুদের সম্পদ ছিল, ল্যান্ড ছিল সেই, এবং তারা মাঝে মধ্যে বিদ্রোহ করত, অতএব তাদের উপর অত্যাচার, আর তারা বিধর্মী, তাদের উপর অত্যাচার চলতে লাগলো। অ্যান্ড প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্টস ওয়ার মেড ফর দি কালেকশন অফ রেভিনিউ, কর আদায়ের প্রপার ব্যবস্থা করা হলো। দি অডিটিং অফ অ্যাকাউন্টস, যারা আদায়কারী তারা সব হিসেব ঠিকমতো রাখছে কিনা তার অডিট করার ব্যবস্থা করা হলো। দ্য ডিপার্টমেন্টস অফ জাস্টিস অ্যান্ড পুলিশ ওয়ার অলসো রিফর্মড, এবং যে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, এগুলোকেও সংস্কার করা হলো। এক্সেলেন্ট পোস্টাল অ্যারেঞ্জমেন্টস ওয়ার মেড, ডাক চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা করা হলো। ইন দি আর্মি স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন ওয়াজ এনফোর্সড অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট স্টেপস ওয়ার টেকেন টু প্রিভেন্ট দি অফিসার্স অ্যান্ড ট্রুপার্স ফ্রম চিটিং দি গভর্নমেন্ট। সৈন্যাধ্যক্ষ যারা, তারা যাতে কোনোভাবে গভর্নমেন্টকে চিট করতে, ঠকাতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা হলো। On his return from Bengal, he attacked the east governor of Sonargaon ছিলেন তিনি, গিয়াসউদ্দিন। তিনি শিলাবউদ্দিন তাকে ডিথ্রোন করে সিংহাসনে ওখানে বসে পড়েছিলেন, গভর্নরের সিংহাসনে। এই disturbance in Bengal attracted the attention of Sultan Ghiyasuddin, who personally proceeded towards Bengal in 1324 and in Tirhut he was met by Nasiruddin, who had probably in the meanwhile occupied Lucknowti, and Baharam Khan, a capable officer, was sent to Lucknowti. Ghiyasuddin was defeated
captured and sent as a prisoner to Delhi. Nasiruddin was recognized as the vassal ruler of North Bengal. Eastern Bengal was placed under the direct administration of Delhi, and Bahram Khan was given charge of this province. The Sultan returned to Delhi with a large booty, looted dhon. On the return from Bengal, Ghiyasuddin Tughlaq was received at Afghanpur near Delhi by his son. এই একটা মজার কাহিনী দেখো যে বাংলা জয়ের পর ফিরে এসে গিয়াসুদ্দিন তুগলক কি করলো? হি ওয়াজ রিসিভ, তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো আফগানপুর, দিল্লির কাছে আফগানপুরে। কে দিল? তার সন জৌন খান বা যৌন খাঁ। ইন এ স্পেশালি কনস্ট্রাক্টেড প্যাভিলিয়ন, একটা বিশেষ তোরণ, বিশেষভাবে নির্মিত তোরণের মধ্যে। হুইচ ওয়াজ সো ডিজাইনড অ্যাজ টু ফল হোয়েন টাচড ইন এ সার্টেন পার্ট বাই দি এলিফ্যান্টস। সেই রাজকীয় হস্তিরা যখন বিশেষ একটা অংশে স্তম্ভেতে যখন টাচ করবে, টান মারবে, তখন এই তোরণটা ভেঙে যাবে। At his son's request, the Sultan allowed the elephants brought from Bengal to be paraded around the pavilion. আমি বললাম সুলতান হচ্ছে যে গিয়াসুদ্দিন তুগলক বাংলা জয় করে ফিরে এসে যখন দিল্লি প্রবেশ করছেন, তখন তার সন্তান যৌন খান তাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছে একটা বিশেষভাবে তৈরি একটা প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করে, একটা তোরণ নির্মাণ করে, এবং তার বাবাকে রাজি করালো যে তুমি বাংলা থেকে যে হাতিগুলো এনেছো তারা যেন প্যারেড করে ওই ইয়েটার ভেতর দিয়ে, ওই প্যাভিলিয়নটার ভেতর দিয়ে। As soon as the elephants came into contact with the weaker part of the structure, it fell, and the old Sultan was crushed to death. According to Ibn Battuta, this apparent accident was the culmination of Jaun Khan's carefully prepared plan. এটা দেখে মনে হচ্ছে বোধহয় অ্যাক্সিডেন্ট, কিন্তু অ্যাপারেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট বলছেন, ওই জন্য ইবন বতুতা তিনি একজন ট্রাভেলার হু কেম টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড ডেসক্রাইবড দি দেন reigns of India. According to Ibn Battuta, this apparent accident was the culmination of Jaun Khan's carefully prepared plan. The Sultan was soon followed to the grave by his enemy, Sheikh Nijamuddin Aulia. তারপরেই নিজামুদ্দিন আউলিয়াকেও কবরে যেতে হলো, অ্যান্ড অলসো বাই আমির খুসরু দ্য পোয়েট, আর আমির খুসরুকেও যেতে হলো। এদিকেও একদম মেরে ফেললো। A few miles to the south of Shah Jahan's Delhi lie the ruins of Tughlaqabad. এই যে তুগলকাবাদ, দ্য ফোর্ট্রেস ক্যাপিটাল বিল্ট বাই গিয়াসুদ্দিন তুগলক, সেটা কোথায় অবস্থিত? দিল্লি, শাহজাহানের দিল্লি থেকে কয়েক মাইল দূরে। ইবন বতুতা সেজ, হেয়ার ওয়ার তুগলকস ট্রেজার্স অ্যান্ড প্যালেসেস, অ্যান্ড দ্য গ্রেট প্যালেস হুইচ হি হ্যাড বিল্ট অফ গিল্ডেড ব্রিক্স, সোনায় মোড়া ইট দিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন এই বিশাল প্যালেসটাকে। হুইচ হোয়েন দ্য সান রোজ, যখন সূর্য উঠত, শোন সো ড্যাজলিংলি, এত ঝকঝক করতো সেই ইঁটগুলো, দ্যাট নান কুড গেজ স্টেডিলি আপন হিম, যে একদৃষ্টিতে সেই ইঁটগুলোর দিকে কেউই তাকিয়ে থাকতে পারতো না, এত সম্পদ ছিল। দেয়ার হি লেড আপ গ্রেট ট্রেজার্স, and it was related that he constructed there a cistern and had molten gold poured into it so that it became one solid mass. তিনি একটা গর্তের মতো নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানে সোনা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন যাতে সেটা জমে সলিড মাস হয়ে থাকতে পারে ফর ফিউচার ইউজ। জৌন খান, who succeeded Ghiyasuddin Tughlaq under the title Muhammad bin Tughlaq, was a strange man. আমরা বলি এই তুগলকি কারবার। বারানি, হু নিউ হিম ইন্টিমেটলি, বারানি একজন ঐতিহাসিক, তিনি তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন।
তিনি অবজার্ভস মন্তব্য করছেন, আই ক্যানট হেল্প রিমার্কিং দ্যাট সুলতান মাহমুদ ওয়াজ ওয়ান অফ দি ওয়ান্ডার্স অফ দিস ক্রিয়েশন। এই বিশ্বের বিস্ময় সুলতান মোহাম্মদ মানে মোহাম্মদ বিন তুগলক। হিজ কন্ট্রাডিক্টরি কোয়ালিটিজ ওয়ার বিয়ন্ড দি গ্র্যাস্প অফ নলেজ অ্যান্ড কমন সেন্স। সাধারণ বুদ্ধিতে তার এই বিপরীতমুখী চরিত্রগুলো বোঝা যেত না। Barani's sketch of Muhammad bin Tughlaq is regarded by some as a kind of satire. The Sultan was certainly a gifted man. He was a skilled sportsman, an excellent warrior. His generosity became a tradition. In an age of drunkenness and debauchery, he was singularly free from these vices. তিনি মদ খেতেন না, অন্য নোংরা কাজে লিপ্ত থাকতেন না। Although he offended the orthodox Muslim divines by encroaching upon their political influence. যত মুসলিম সেন্ট সেই সময় সব ছিল, যারা মৌলবী বা আরও উচ্চপদস্থ মুসলিম প্রচারক, তাদের ক্ষমতা তিনি খর্ব করে দিয়েছিলেন। বাট হি ওয়াজ এ ডিভাউট সুন্নি, কঠোর সুন্নি ছিলেন তিনি। বাট হিজ অর্থোডক্সি ডিড নট রিচ দি লেভেল অফ আওরঙ্গজেবস পিউরিটানিজম। কিন্তু একেবারে বিশুদ্ধবাদী যেমন সুন্নি ছিলেন আওরঙ্গজেব, ততটা কঠোর ছিলেন না। হি ওয়াজ ডিভোটেড টু গড মিন্স আল্লাহ অ্যান্ড রেসপেক্টেড হিজ এল্ডার্স. He was a cultured scholar interested in many subjects such as logic, astronomy, philosophy, mathematics, science. He had intimate acquaintance, means he knew intimately the Persian classics and was a good composer of Persian verses. He was an excellent calligraphist. These fine qualities can hardly be reconciled with his alleged treachery to his father. এই এত কিছু কোয়ালিটি থাকতেও সে কেন তার বাবার সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করলো, বোঝে ওঠা যায় না। অ্যান্ড দ্য রিমোর্সলেস ক্রুয়েলটিজ হুইচ ডিসফিগার দি হিস্ট্রি অফ হিজ রেন, পারপ্লেক্সড বাই দিস কন্ট্রাডিকশন, Elphinstone expressed the doubt whether he was not affected by some degree of insanity. এই যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন সন্দেহ করেছেন যে ওর বোধহয় খানিকটা পাগলামি ছিল। Some of his military adventures and administrative measures have been described as insane. But such a view is hardly tenable. Probably it is more correct to say that his mistakes were due to his hot temper and his inability to tolerate opposition. বিরোধিতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, আর তিনি হট টেম্পারের লোক ছিলেন। হি ওয়াজ নাইদার কশাস নর ক্যালকুলেটিং। হি ল্যাকড ইন প্র্যাকটিক্যাল জাজমেন্ট which is the essence of wise and cool statesmanship, and failed to bear the burdens of a vast and troubled empire. He has been generally held to be partly responsible for the disruption of the Turkish empire. এই যে তুর্কি সাম্রাজ্য ভেঙে গেল, মোগলরা ঢুকলো, এইটার জন্য তিনি অংশত দায়ী বলে মনে করা হয়।